آج آپ سے بڑی امپورٹنٹ باتیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ خداوند کا شکر ہے کہ خداوند نے مجھے یہ موقع دیا، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سینٹ کے ممبروں کا انتخابات کے لیے تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ مینس کے کینڈیڈیٹس نے نام جو ہے وہ ان کے دے دیے ہیں۔ بہت سارے کینڈیڈیٹس جو ہیں جن پر کچھ لوگوں کے خیالات ہوں گے کہ یہ آئے گا وہ آئے گا، بہرحال سب نے اپنی اپنی پارٹیوں نے فیصلے دے دیے، اور جو انویسٹر ہیں یعنی یار دوست ان کے، وہ ان کے گھر یعنی وہ ان کے پاس ایڈوائزروں کے پاس، ان کے پاس پوری دنیا سے جو انویسٹر ہیں وہ پاکستان میں پہنچ چکے ہیں شور میری اطلاع کے مطابق۔ بہرحال سب کے اپنے بھی تعلقات ہوتے ہیں، یار دوست ہوتے ہیں، سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کریں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ کار بالکل رانگ ہے۔ یہ یعنی اپر ہاؤس ہے، اور اپر ہاؤس میں طریقہ انتخاب جو ہے یعنی ایم پیوں کے ووٹوں سے یعنی اپر ہاؤس جو بنتا ہے، پہلی تو بات ہے کہ جو ایم پی اے جو ہے، جو ایم پی اے وہاں پر ووٹ کاسٹ کریں گے، وہ تو 12% بھی ٹوٹل اپنے حلقے کے 12% ووٹ بھی نہیں لیے ہوتے، کیونکہ اس میں بے شمار کینڈیڈیٹس جو ہے، مثال کے طور پر ایک ایم پی اے جو ہے وہ 50,000 سے اگر جیتتا ہے، لیکن سیکنڈ جو ہے وہ 49 لیتا ہے، اس کے بعد تھرڈ جو ہے وہ 44 لیتا ہے۔ اس طریقے سے یعنی اگر 3 لاکھ ووٹ ہے تو وہ تو ٹوٹل یعنی وہ تو مطلب ہے کہ یعنی 50,000 ووٹ لے کر 2.5 لاکھ ووٹ تو اس کے باہر ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب وہ پورا فل فلیج نمائندہ نہیں ہے، لیکن وہ جب ووٹ کاسٹ کرتا ہے سینٹ اپر ہاؤس کو جب ووٹ کاسٹ کرتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ کار یہ سینٹ کے ممبروں کا براہ راست ہماری جب پارٹی میں جو پارٹی رجسٹر کروا رہا ہوں، جس کا نام ہے جے سالک نیشنل رائٹ موومنٹ جو ہے، وہ پارٹی جو ہے وہ بسر اقتدار جب آئے گی، اس میں ہمارے جو یعنی کیونکہ اس میں میجورٹی کرسچن مسلم سب یعنی مکاتب فکر کے ہوں گے، تو کیونکہ وزیر اعظم کا ایز اے مسلم تو لڑنے کا ہوگا، ہماری پارٹی جو ہے وہ ایز اے وزیر اعظم پورے ملک سے، یہ مزدوروں کی پارٹی ہوگی، غریبوں کی پارٹی ہوگی، یہ بلوچستان کی پارٹی ہوگی، یہ اپنا پنجاب کی پارٹی ہوگی، یہ سندھ کی پارٹی ہوگی، کے پی ٹی کی پارٹی ہوگی، یہ وفاق کی پارٹی ہوگی۔ یہ طریقہ کار ہی غلط ہے۔ یعنی آپ ایک طرف باتیں پوری دنیا میں جب بھی کمپٹیشن کی بات کرتے ہیں تو امریکہ کی بات کرتے ہیں۔ امریکہ میں براہ راست یعنی لوگ جو ہے وہ اپنے سینٹ کے ممبر کو چنتے ہیں۔ یہاں پر جو یعنی 25 اگر ووٹ خرید لیے جائیں تو سینٹ کا ممبر بن جائے گا، اور وہ 25 ووٹ جو ہے اس میں یہ جو مائنورٹی کے جو ووٹ ہے وہ تو الیکٹڈ ہے ہی نہیں، تو یعنی وہ الیکٹڈ نہیں، ان کو ووٹ ڈالنے کا حق ہی کوئی نہیں، کیونکہ وہ الیکٹ ہو کر تو آئے نہیں ہیں۔ اس لیے ہم جب بسر اقتدار آئیں گے، میں قریب جو ہے یہ آپ کو یعنی ممبرشپ فارم جو ہے وہ تیار ہو گئے ہیں، موریں تیار ہو چکی ہے۔ جو یعنی اپنی ایریا میں اس کی رجسٹریشن لوگوں سے کرنا چاہتا ہے وہ مجھ سے فون کر کے فوری طور پر فارم منگوائے، فوری طور پر مور منگوائے، بینر بھی تیار ہو چکے ہیں، یعنی ممبرشپ کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو آپ یعنی ہم بسر اقتدار آنے کے بعد یہ جو خاص طور پر ہماری مشکلات ہیں، یعنی جو یہ بچیوں کو جو یعنی اوور چھوٹی ایج کی بچیوں کو جو جبرن جو مذہب تبدیل کرنے کی یعنی ایشو ہے، اس پر بھی ہماری پارٹی جو ہے وہ تمام پارٹیوں سے مل کے کام کر رہی، ابھی بھی کر رہی ہے۔ ابھی بھی میں اسلام آباد میں ابھی ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں ہلٹن یعنی اسلام آباد ہوٹل میں ہوئی تھی، یعنی اپنا نموذج رسالت کے سلسلے میں، تو وہاں پر لکھا ہوا تھا مشاورت، تو میں حالانکہ میں انوائٹ نہیں تھا، لیکن میں نے کہا کہ میرا فرض بنتا ہے کہ اس مشاورت میں بھی جاؤں۔ میں گیا، بہت عالم دین کا میں بڑا شکر گزار ہوں میں ان کے کہ انہوں نے مجھے موقع دیا، میں نے اپنی سپیچ کی، اور میں نے انہیں کہا کہ ہماری مشکلات کو بھی ذرا مد نظر رکھیں، کیونکہ یعنی خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کوئی توہین شان رسالت کا سوچ بھی نہیں سکتا کوئی بھی مائنورٹی کا آدمی، اس لیے انہوں نے بڑے محبت سے بڑی بردباری سے یعنی ہماری باتوں پر غور کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی طریقے سے ہمارے مسائل جو ہیں وہ ہمارے عالم دین کے ساتھ مل کر، اور خاص طور پر ہمارے یعنی نیشنل جو یعنی رائٹس ہیں
वो जब तक नेशनल राइट्स नहीं मिलेंगे, अगर एक एक केस के लिए मुझे कई दफा फोन पर बात करते हैं कि ये प्रोडक्शन बिल जो है इस पर आप बात नहीं करें। मैंने कहा ये प्रोडक्शन बिल किसने पेश किया है? वो कहते हैं जी जावेद अब्बासी। मैंने कहा जावेद अब्बासी कौन है? कहते हैं ये मुस्लिम लीग का। मैंने कहा यदि मुस्लिम लीग पूरी इत्तेमाद में है, क्या मुस्लिम लीग को इत्तेमाद लिया है? क्या मतलब है कि यदि अभी 30 साल में मुस्लिम लीग के इक़्तिदार में रही, ये प्रोडक्शन बिल क्या है? मैं समझता कि इस वक्त में क्या ये इस किस्म की साजिशें क्यों हो रही है, उसको मतलब रिजेक्ट करके किसको बेनिफिट देना चाहते हैं। लेकिन प्रोडक्शन बिल की जरूरत नहीं है। मेरी कौम जो है 20 करोड़ कौम जो है वो मेरा प्रोडक्शन बिल है। मुझे तहफ़्फ़ुज़ है, मुझे चतराल वालों का तहफ़्फ़ुज़ है, मुझे गिलगित वालों का तहफ़्फ़ुज़ यानी है, मुझे सिंध का तहफ़्फ़ुज़ मेरे पास मतलब यानी बलूचिस्तान के मेरे तमाम खजूर बलोची यानी सिंधी पठान पंजाबी यानी खैबर पख्तून के लोग वो मेरे साथ हैं और मेरी मेंबरशिप के लिए वो तैयार हैं। वो कहते हैं कि सालिक तुम कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। बेशक मैं यानी बन नहीं सकता कुछ भी, मैं वजीर बन सकता हूँ, लेकिन हमारा जो क़यादत करेगा वो कोई ना कोई मुखलिस होगा, वो दयानतदार होगा, ईमानदार होगा, उसकी बैकग्राउंड होगी। लिहाजा आप यानी यकीन रखें कि हमारी पार्टी बस इक़्तिदार आके बहुत सारी चीजें जो है यानी इमरान खान ने उस वक्त कहा था कि थानेदार भी जो है वो इलेक्ट होकर आएंगे। तो आज सेनेट के मेंबरों का कोई बिल पेश करते ना कि पूरे मुल्क से वोट लेकर आए, पब्लिक से वोट लेकर आए, 100% वोट लेकर आए। अपर यानी जब तक इस मुल्क में रूल ऑफ बिजनेस को चेंज नहीं किया जाएगा, इसी तरह वजीर आजम आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन रूल ऑफ बिजनेस को चेंज करने के लिए ये मेरे जैसे ईमानदार मुखलिस लोग जो पार्लियामेंट में, मैं पार्लियामेंटेरियन हूँ, मैं 4 दफा कौमी असेंबली में गया, 3 दफा हलफ उठाया, 2 दफा लाहौर से काउंसिलर बना। मैंने मार्शल लॉ के दौर में एब्डो को तोड़ा है, जो उन्होंने कहा था कि कोई काउंसिलर जो है वो यानी जबान बंदी उसके कर दी थी ज़ियाउल हक ने, हमने उसके खिलाफ यानी मूवमेंट चलाई। आज हमें उठना होगा, हमें तमाम अहले मुकातब फिक्र के तमाम यानी वकला को, डॉक्टरों को, दानिशवारों को, अहले वतन के तमाम गजूर मजदूरों को उठना होगा, लेबर को उठना पड़ेगा, यानी जो जिनको डिग्रेड किया है उनको सबको उठना पड़ेगा। यानी हमें उठ के पाकिस्तान को बका की जंग लड़नी होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये इस वक्त इन्वेस्टर जो है वो पूरी दुनिया से आ चुके हैं पाकिस्तान में। ये क्या हो रहा है ये सबको पता है, सब एजेंसियों को पता होगा कि यानी लोग जो है बड़े बड़े जो सरमाएदार है वो इस्लामाबाद में पहुंच चुके हुए ताकि अपने अपने यानी कैंडिडेट्स को सपोर्ट करें। सपोर्ट कैसे होगी? यानी वोट तो पब्लिक से तो नहीं ले रहे, वोट तो एमपी ले रहे। एमपी उसमें यानी वो एमपी भी है जो 12% वोट ली है, वो हमारे सुपर हाउस को यानी अपर यानी हाउस को वोट देंगे और वो सेनेट का मेंबर हो जाएगा। लिहाजा हम इस निज़ाम के खिलाफ यानी हमारी पार्टी जो है यानी वो अनकरीब यानी अपने सारी मेंबरशिप पूरे पाकिस्तान से मेंबरशिप करेगी और कोई ना कोई हमारा कायद जो है वो मुखलिस मुसलमान होगा, क्योंकि यानी आइन में तब्दीली नहीं अभी तक कर सके ना, यानी इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो यानी गैर मुस्लिम नहीं हो सकता। लेकिन हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ मिलके यानी पार्टी को स्ट्रांग करेंगे, पाकिस्तान को जिंदाबाद कहेंगे और हमारी पार्टी का निशान जो है, परचम जो है वो टाट होगा। ये टाट जो है ये इनकसारी और आजिज़ी है। इसके साथ ही पाकिस्तान जिंदाबाद। उन शहीदों को सलाम करते हैं जिन्होंने लाखों शहादतें दी, माओ की अज़मत से लूटी, बच्चों को नेज़ों कर डाला गया। और कल जो है यानी मजदूरों ने पूरे मुल्क से, सरकारी मुलाजमों ने साबित कर दिया कि अवाम की ताकत जो है वो उससे वजीर आजम खटक आके माफी मांग गया। वो अली मोहम्मद जो मतलब बड़ा मगरूर है उसने भी आके माफी मांगी। इनके बाटियां टेक जाएंगे। उठ जाओ मजदूरों, उठो, पाकिस्तान जिंदाबाद।